Hello student, welcome to the first lecture of computerized accounting with GST. So computerized accounting with GST is our third chapter. In that chapter we discuss various concepts related to account and various applications which are used to maintain all these accounting concepts in computer. So let us start with computerized accounting with GST. Firstly, let us see the basic introduction of a computerized accounting. Nowadays, it is often seen that even small shops or business entities use computer software to maintain their books of accounts. सो बेसिकली आजकाल आपण बघतो की कुठल्याही छोट्या शॉपमध्ये किंवा बिझनेस ऑर्गनायझेशनमध्ये त्यांचे सगळे व्हेरियस टाईपचे जे बुक्स ऑफ अकाउंट्स असतात ते मेंटेन करण्यासाठी वेगळ्या वेगळ्या कम्प्युटर सॉफ्टवेअर ॲप्लिकेशनची मदत घेतली जाते. अँड विथ द हेल्प ऑफ ऑल दीज ॲप्लिकेशन वी कॅन मेंटेन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट in terms of a computer. A computerized accounting system is an accounting information system that processes the financial transactions and events as per generally accepted accounting principles to produce reports as per user requirement. So basically with the help of computerized accounting system आपण त्या पर्टिक्युलर ॲप्लिकेशनमध्ये फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन्स रिलेटेड व्हेरियस इन्फॉर्मेशन इन्सर्ट करतो आणि ज्या पण आपले इव्हेंट्स होतात किंवा ॲक्टिव्हिटी होतात त्याच्याशी रिलेटेड आपण सगळी इन्फॉर्मेशन त्या पर्टिक्युलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेअरमध्ये ॲड करतो आणि ज्या वेळेस आपल्याला त्या इन्फॉर्मेशनची गरज असेल त्यावेळेस आपण इन टर्म्स ऑफ रिपोर्ट ती इन्फॉर्मेशन ॲक्सेप्ट करतो फ्रॉम द कम्प्युटर सिस्टीम. सो बेसिकली कम्प्युटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टीमची हेल्प आपल्याला आपले जे व्हेरियस टाईपचे बुक्स ऑफ अकाउंट आहेत ते मॅन्युअली मेंटेन न करता विथ द हेल्प ऑफ कम्प्युटर मेंटेन करण्यासाठी आपण हेल्प घेऊ शकतो. ठीक आहे. मॉडर्न कम्प्युटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टीम आर बेस्ड ऑन द कन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस. सो बेसिकली आपण डेटाबेस रिलेटेड चॅप्टरमध्ये पाहिलं होतं की व्हॉट इज मीन बाय डेटाबेस. तर डेटाबेस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेबल्स आणि जो पण डाटा आपण एखाद्या पर्टिक्युलर ॲप्लिकेशनमध्ये स्टोअर करतो तो डाटा इन टर्म्स ऑफ अ टेबल असतो आणि असेच नंबर ऑफ टेबल्स एकत्रित येऊन काय क्रिएट होतो, डेटाबेस क्रिएट होतो. आणि जी पण आपली कम्प्युटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टीम आहे ती बेसिकली डेटाबेसवरती डिपेंड असते. A database is implemented using a database management system which is defined by a set of computer program or a software that manage and organize data effectively and provide access to the stored data by the application program. सो बेसिकली डेटाबेस मॅनेजमेंट सिस्टीममध्ये काय असतं तर इट इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स और एनी काइंड ऑफ सॉफ्टवेअर दॅट कॅन मॅनेज, स्टोअर, ऑर्गनाइज डेटा इफेक्टिवली so that we can perform various operations on that particular database and we can generate various reports with the help of that particular database. The computerized accounting is the transaction data stored in well organized database. The user operates on such a database using the required and desired interface and also take the desired reports by suitable transformations of stored data into information. So basically with the help of computerized accounting system we can accept particular database with the help of a database management system and perform various operations on that particular database and do various calculations related to that database and produce various reports with the help of information which is included in that database. So computerized accounting system create a well structured manner of a information which we can stored in database. So accounting software describes a type of application software that records and processes accounting transactions within functional modules such as account payable, accounts receivable, general,
ledger, payroll, trial balance. It functions as an accounting information system. So basically any kind of accounting software include all these models such as accounts payable, accounts receivable, जनरल लेजर, पेरोल, ट्रायल बॅलन्स. हे सगळे प्रत्येक अकाउंटिंग सॉफ्टवेअरमध्ये वेगळे वेगळे मॉड्यूल्स असतात आणि त्या मॉड्यूल्सवरती आपल्याला काम करायचं असतं. त्या मॉड्यूल थ्रू आपण व्हेरियस जे पेमेंट्स आपल्याकडे रिसीव झालेत त्याच्या एंट्री करतो, जे पेमेंट आपण पे केलेत त्याच्या एंट्री करतो आणि अशा तऱ्हेने डेटाबेसमध्ये आपण ही सगळी इन्फॉर्मेशन स्टोअर करून ठेवतो की ज्याची हेल्प घेऊन आपण इन फ्युचर डिसिजन घेत असतो रिलेटेड टू आवर ऑर्गनायझेशन. So basically any kind of accounting software include all these 6 models related to books of accounts. त्याच्यानंतर आपल्याला बघायचं आहे वर्किंग ऑफ अ अकाउंटिंग सॉफ्टवेअर. व्हेरियस टाईपचे अकाउंटिंग सॉफ्टवेअर्स असतात लाईक टॅली, गुणखाता. ह्याच्या थ्रू आपण आपले बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करू शकतो. बट इथे तुम्हाला जनरल वर्किंग ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेअर दिलं आहे की ज्याच्यामध्ये आपण यूजरकडून कुठली व्हॅल्यू ॲक्सेप्ट करतो, त्याच्यावरती कुठलं प्रोसेसिंग करतो आणि त्याच्या थ्रू आपल्याला काय रिझल्ट्स मिळतात किंवा काय आउटपुट मिळतात हे सगळं आपण डिस्कस करणार आहोत. ठीक आहे. तर वर्किंग ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेअरमध्ये फर्स्टली आपल्याला काहीतरी बेसिक इनपुट हवं असतं की ज्याच्यावरती आपण काम करत असतो. सो फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेअर इज इनपुट और डेटा मास्टर की ज्याच्यामध्ये आपण लेजर, ग्रुप, व्हाउचर, स्टॉक आयटम, युनिट ऑफ मेजर्स अँड गोडाऊन अशा टाईपची इन्फॉर्मेशन ॲक्सेस करतो किंवा ॲज अ इनपुट म्हणून सिस्टीमला प्रोव्हाइड करतो फॉर फर्दर प्रोसेसिंग. ठीक आहे. सो हे सगळे इनपुट ॲक्सेप्ट केल्यानंतर विथ द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेअर आपण त्याच्यावरती वेगळे वेगळे ऑपरेशन्स परफॉर्म करतो इन कम्प्युटर. ठीक आहे. सो बेसिकली सुरुवातीला आपण काहीतरी इनपुट प्रोव्हाइड करतो, त्याच्यानंतर जे इनपुट प्रोव्हाइड केलेलं आहे त्याच्यावरती प्रोसेसिंग केलं जातं, त्यालाच प्रोसेसिंग एंट्रीज म्हणतात. आणि त्या प्रोसेसिंग एंट्रीजमध्ये आपण काय काय प्रोसेसिंग करतो, अकाउंटिंग व्हाउचर्स, इन्व्हेंटरी व्हाउचर्स अँड इनव्हॉइस. ह्या सगळ्यावरती प्रोसेसिंग झाल्यानंतर त्याच्या रिझल्ट्समध्ये आपल्याला वेगळ्या वेगळ्या टाईपचे आउटपुट रिपोर्ट्स मिळतात की ज्या आउटपुट रिपोर्ट्समध्ये प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट, बॅलन्स शीट, डे बुक, ट्रायल बॅलन्स अँड GST समरी. आता ह्या स्क्रीनवरच्या ह्याच्यातल्या ऑलमोस्ट सगळ्या कन्सेप्ट तुम्ही अकाउंटमध्ये पाहिलेल्या आहेत. व्हॉट इज मीन बाय लेजर, व्हॉट इज मीन बाय ग्रुप, स्टॉक आयटम, गोडाऊन, युनिट ऑफ मेजर. ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्ही अकाउंटिंगमध्ये शिकलेल्या आहेत. तुम्ही अकाउंटिंगमध्ये ज्या गोष्टी मॅन्युअली करता, त्याच्यानंतर कॅल्क्युलेशन्स परफॉर्म करता आणि फायनली प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट किंवा बॅलन्स शीट, डे बुक, ट्रायल बॅलन्स असे रिपोर्ट्स जनरेट करता. तर विथ द हेल्प ऑफ कम्प्युटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेअर आपल्याला फक्त काय करायचं आहे की सिस्टीमला इनपुट प्रोव्हाइड करायचे आणि त्या जे आपण इनपुट प्रोव्हाइड करू त्या प्रोव्हाइड केलेल्या इनपुटवरती प्रोसेसिंग एंट्रीज म्हणजेच त्या पर्टिक्युलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेअर थ्रू प्रोसेसिंग केलं जातं, वेगवेगळे कॅल्क्युलेशन्स केले जातात आणि आपल्याला फायनल आउटपुट रिपोर्ट्स जनरेट करून मिळतात. ठीक आहे. So with the help of accounting software we just provide input for that particular application. After providing input, that application perform various operations on the data and produce various reports related to our data. ठीक आहे. सो कुठल्याही अकाउंटिंग सॉफ्टवेअरमध्ये आपल्याला जस्ट इनपुट प्रोव्हाइड करायचं असतं आणि त्याच प्रोव्हाइड केलेल्या इनपुटवरती ते सॉफ्टवेअर ऑपरेशन्स परफॉर्म करतं आणि आपल्याला रिक्वायर्ड रिपोर्ट्स प्रोड्यूस करतं. त्याच्यानंतर आपण पाहूयात प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेअर. म्हणजे कुठलंही एखादं अकाउंटिंग सॉफ्टवेअर किंवा ॲप्लिकेशन आपण जेव्हा ओपन करतो त्याच्यामध्ये कुठल्या कुठल्या प्रोसेस असतात त्या आपण बघणार आहोत. त्याच्यामध्ये फर्स्ट असतं बघा क्रिएशन ऑफ अ कंपनी और ऑर्गनायझेशन. जनरली आपण अकाउंटिंग सॉफ्टवेअर हे कुठल्या तरी एका ऑर्गनायझेशनसाठी किंवा ती ऑर्गनायझेशन स्मॉल स्केल असू दे किंवा लार्ज स्केल असू दे त्याच्यासाठी बनवत असतो. सो फर्स्ट स्टेप असते आपल्याला क्रिएशन ऑफ अ कंपनी. सेकंड असते क्रिएशन ऑफ अ लेजर गिविंग ॲप्रोप्रिएट ग्रुप. थर्ड वन इज अ सिलेक्शन ऑफ अ करेक्ट व्हाउचर.
fourth one is a GST calculation, fifth one is a posting of a transaction into the accounting inventory voucher, sixth one is a reports such as a balance sheet, income and expenditures, cash, bank flow statement generated automatically, and last one is a printing of reports. सो ह्या सगळ्या प्रोसेस कुठल्याही अकाउंटिंग सॉफ्टवेअरमध्ये इन्क्लूड असतात. ज्यावेळेस आपण कुठल्या पण एका अकाउंटिंग सॉफ्टवेअरती काम करतो त्यावेळेस आपल्याला ह्या सगळ्या प्रोसेसमधून वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटी परफॉर्म करायच्या असतात. तर आता ह्याच्याशी रिलेटेड आपण वन बाय वन प्रोसेस इन डिटेल बघूयात. सो लेट अस स्टार्ट. So process of accounting software is basically divided into 7 parts जे की आपण आत्ताच पाहिले, ज्याच्यामध्ये फर्स्ट वन आहे क्रिएशन ऑफ अ कंपनी और ऑर्गनायझेशन, सेकंड वन आहे क्रिएशन ऑफ अ लेजर, थर्ड वन आहे सिलेक्शन ऑफ करेक्ट व्हाउचर, फोर्थ वन आहे GST कॅल्क्युलेशन, फिफ्थ वन आहे पोस्टिंग ऑफ ट्रान्झॅक्शन्स इनटू व्हाउचर, सिक्स्थ वन डिस्प्लेइंग व्हेरियस रिपोर्ट्स, सेवन्थ वन प्रिंटिंग व्हेरियस रिपोर्ट्स. सो अशा 7 स्टेप्स आपल्याला परफॉर्म कराव्या लागतात रिलेटेड टू अकाउंटिंग सॉफ्टवेअर. सो वन बाय वन आपण इन डिटेल बघूयात. फर्स्ट प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेअर इज अ क्रिएशन ऑफ अ कंपनी और ऑर्गनायझेशन. Creating a company or organization involves providing basic information about the company whose books of accounts are to be maintained. म्हणजे ह्याच्यामध्ये आपल्याला आपल्या ऑर्गनायझेशन रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन ॲड करावी लागते त्या पर्टिक्युलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेअरमध्ये, आणि ज्याच्या थ्रू आपण आपले व्हेरियस बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करणार आहोत. ह्याच्यामध्ये आपल्याला कंपनी रिलेटेड बघा, व्हाईल क्रिएटिंग अ कंपनी वी कॅन ॲड फील्ड्स लाईक नेम ऑफ द कंपनी, ईमेल ID, ॲड्रेस ऑफ द कंपनी, फायनान्शियल इयर बिगिन्स फ्रॉम, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम एक्सेट्रा विथ ॲडमिन पासवर्ड हॅज टू बी एंटर्ड. आता आपण ह्या सगळे इन्फॉर्मेशन ॲड केल्यानंतर आपल्याला आपल्या कंपनी रिलेटेड एक युनिक पासवर्ड ॲड करावा लागतो की ज्याच्या थ्रू आपल्याला सिक्युरिटी प्रोव्हाइड केली जाते त्या पर्टिक्युलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेअरकडून. ठीक आहे. सो कंपनी क्रिएट करताना आपल्याला कंपनीचं नाव, कंपनी ओनरचा ईमेल ID, ॲड्रेस ऑफ द कंपनी, त्याच्यानंतर कंपनीचं फायनान्शियल इयर्स कुठून स्टार्ट झालं त्याची डेट द्यावी लागते, त्याच्यानंतर आपण कुठलं बुक सुरू करणार आहोत आणि त्या सुरू करण्याची डेट, ह्या सगळ्या गोष्टी ॲड कराव्या लागतात विथ ॲडमिन पासवर्ड की ज्याच्या थ्रू आपल्याला सिक्युरिटी प्रोव्हाइड केली जाते. In some accounting packages, password security measures can be applied to keep the data safe and secure. बेसिकली कुठल्याही ॲप्लिकेशनला पासवर्ड हा प्रोव्हाइड केला जातो की ज्याच्या थ्रू आपला जो पण डाटा त्या पर्टिक्युलर ॲप्लिकेशनमध्ये असेल तो काय राहायला पाहिजे, सेफ आणि सिक्युअर राहायला पाहिजे. ठीक आहे. तर कंपनी क्रिएशनमध्ये आपण बेसिक इन्फॉर्मेशन ॲड करतो रिलेटेड टू आवर ऑर्गनायझेशन और कंपनी. Then second step is a creation of ledger. The modern way of managing accounts called a single ledger concept of accounting is being followed. All financial entries are made using ledgers or account heads. Ledger accounts are created to identify transactions. आता फर्स्टली आपण कंपनी क्रिएट करतो, त्याच्यानंतर आपण काय क्रिएट करणार आहोत, लेजर्स क्रिएट करणार आहोत की ज्याच्या थ्रू आपण वेगळ्या वेगळ्या एंट्रीज त्या पर्टिक्युलर ॲप्लिकेशनमध्ये ॲड करणार आहोत. ठीक आहे. तर आता आपण लेजर क्रिएशन करताना सिंगल लेजर ह्या कन्सेप्टचा यूज करणार आहोत की ज्याच्या थ्रू आपण आपले सगळ्या एंट्रीज किंवा ट्रान्झॅक्शन्स त्या ॲप्लिकेशनमध्ये ॲड करणार आहोत. Groups in accounting software classify and identify account heads according to their nature. This helps in presenting summarized information. आता अकाउंटमध्ये वेगवेगळे ग्रुप्स असतात. आता अकॉर्डिंग टू सॉफ्टवेअर ते ग्रुप्स क्लासिफाय केले जातात
पर्टिक्युलर पार्ट्समध्ये आणि त्याच्यानुसार आपण काय करतो की सगळी इन्फॉर्मेशन ॲड करतो आणि त्याचा फायदा काय होतो की जी पण इन्फॉर्मेशन आपण ॲड करू ते आपल्याला समराइज्ड फॉर्मॅटमध्ये एडिट करता येते किंवा त्याच्यावरती काम करता येतं. आता अकाउंटमध्ये कुठले कुठले ग्रुप्स असतात आणि त्या ग्रुपवरला कसं क्लासिफाय केलं जातं हे तुम्ही 11मध्ये पाहिलेलेच आहे इन अकाउंट. ठीक आहे. So third one is a selection of a correct voucher. A voucher is a pre-numbered accounting document used for recording daily transactions. Every voucher maintains its debit and credit record. There are predefined voucher types for every type of a transaction. ठीक आहे. तर व्हाउचर आपण कशासाठी यूज करतो तर डेली जे पण ट्रान्झॅक्शन्स असतात रिलेटेड टू डेबिट अँड क्रेडिट रेकॉर्ड ते मेंटेन करण्यासाठी आपण व्हाउचर्स ॲड करत असतो आणि प्रत्येक अकाउंटिंग सॉफ्टवेअर थ्रू आपल्याला व्हेरियस प्रीडिफाईन्ड व्हाउचर्स प्रोव्हाइड केले जातात. आता प्रीडिफाईन्ड म्हणजेच काय त्या पर्टिक्युलर सिस्टीममध्ये ऑलरेडी ते व्हाउचर्स इन्क्लुडेड असतात. आपल्याला फक्त ते टाईपनुसार चूज करायचे असतात आणि त्याच्यावरती वर्किंग करायचं असतं. तर व्हाउचर थ्रू आपण काय करू शकतो डेली ट्रान्झॅक्शनचं रेकॉर्डिंग करू शकतो इन दॅट पर्टिक्युलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेअर आणि त्या व्हाउचर थ्रू आपण जो पण ट्रान्झॅक्शन डेटा ॲड केलेला असतो तो डेटा आपण मॉडिफाय पण करू शकतो, त्याला एडिट पण करू शकतो आणि त्याच्यामध्ये चेंजेस पण करू शकतो. फक्त त्याच्यामध्ये एकच गोष्ट महत्त्वाची आहे की तुम्ही ज्या टाईपचं व्हाउचर सिलेक्ट करताय ते करेक्ट असलं पाहिजे फॉर दॅट पर्टिक्युलर एंट्री. आता इथे दिले बघा केअर मस्ट बी टेकन टू सिलेक्ट ॲप्रोप्रिएट व्हाउचर टाईप otherwise there might be an error in gross net profit and loss. So basically जर तुम्ही रिलेटेड टू एंट्री किंवा रिलेटेड टू डेबिट अँड क्रेडिट एंट्री जर तुम्ही ॲप्रोप्रिएट व्हाउचर सिलेक्ट नाही केलं तर त्याच्यामुळं काय होऊ शकतं तुमच्या प्रॉफिट आणि लॉसमध्ये फरक पडू शकतो किंवा ते कॅल्क्युलेट करताना सिस्टीमला प्रॉब्लेम येऊ शकतात. तर आपल्याला ज्या वेळेस आपण एंट्रीज करणार आहोत त्या अकाउंटिंग सॉफ्टवेअरमध्ये तर तेव्हा आपल्याला काय काळजी घ्यायची आहे की ज्या डेबिट आणि क्रेडिटची आपल्याला एंट्री करायची आहे त्याच्याशी रिलेटेड ॲप्रोप्रिएट प्रीडिफाईन्ड व्हाउचर आपल्याला सिलेक्ट करायचे. ठीक आहे. तर इथे त्यांनी व्हेरियस प्रीडिफाईन्ड अकाउंटिंग व्हाउचर्स डिस्प्ले केलेले आहेत की ज्याच्यामधलं आपल्याला रिलेटेड टू आवर डेबिट अँड क्रेडिट पर्टिक्युलर व्हाउचर चूज करायचे आणि त्याच्यावरती काम करायचे. ठीक आहे. आता इथे त्यांनी वेगळे प्रीडिफाईन्ड व्हाउचर्स दिलेत रिलेटेड टू व्हाउचर एंट्री ते आपण बघूयात की ज्याच्यामध्ये फर्स्ट आहे रिसिप्ट अमाऊंट्स रिसिव्ड बाय वे ऑफ कॅश. म्हणजे तुम्हाला कुठल्याही प्रकारे कॅश रिसीव झाला असेल तुमच्या ऑर्गनायझेशनसाठी आणि त्याची जर एंट्री करायची असेल तर आपल्याला काय व्हाउचर टाईप चूज करावा लागेल रिसिप्ट हा व्हाउचर टाईप चूज करावा लागेल. ठीक आहे. त्याच्यानंतर सेकंड प्रीडिफाईन्ड व्हाउचर टाईप आहे पेमेंट. त्याच्यानंतर काय आहे पेमेंट मेड बाय कॅश. म्हणजे ते पर्टिक्युलर व्हाउचर तुम्ही कधी यूज करणार आहात ज्यावेळेस तुम्ही पेमेंट केलेलं आहे पण कशा थ्रू कॅशने जर तुम्ही कोणाला पेमेंट प्रोव्हाइड केलेलं असेल तर त्याची एंट्री मेंटेन करण्यासाठी आपण कुठला व्हाउचर टाईप चूज करणार आहोत पेमेंट हे व्हाउचर टाईप चूज करणार आहोत. त्याच्यानंतर थर्ड व्हाउचर टाईप आहे सेल्स ज्याच्यामध्ये कॅश अँड क्रेडिट सेल ऑफ अ गुड्स अँड सर्व्हिसेस. जर तुम्ही एखादा गुड्स किंवा सर्व्हिसेस सेल केली असेल तर त्याची एंट्री करायची असेल तर त्याच्याशी रिलेटेड आपण काय यूज करणार आहोत सेल्स हे प्रीडिफाईन्ड व्हाउचर चूज करणार आहोत. ठीक आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे परचेस कॅश अँड क्रेडिट परचेस ऑफ अ रॉ मटेरियल सेमी फिनिश्ड गुड्स अँड फिनिश्ड गुड्स अँड सर्व्हिसेस. म्हणजे तुम्ही एखादं इक्विपमेंट किंवा एखादं रॉ मटेरियल किंवा गुड्स परचेस केलं असेल तर त्याच्याशी रिलेटेड जर तुम्हाला एंट्री करायची असेल बुक ऑफ अकाउंटिंगमध्ये तर आपण कुठलं व्हाउचर टाईप चूज करणार आहोत परचेस व्हाउचर टाईप. त्याच्यानंतरचा नेक्स्ट व्हाउचर टाईप आहे कॉन्ट्रा. डिपॉझिट्स और विड्रॉल्स ऑफ अ कॅश फ्रॉम बँक और ट्रान्सफर ऑफ फंड्स
फ्रॉम वन बँक टू अनादर ट्रान्सफर ऑफ अ कॅश. सो बेसिकली तुम्हाला कॅश एका बँकेतून ट्रान्सफर किंवा विड्रॉल करायचं असेल किंवा फंड्स एका बँकेतून ट्रान्सफर किंवा विड्रॉल करायचे असतील तर त्याच्याशी रिलेटेड जे पण तुमची ट्रान्झॅक्शन एंट्री पडेल ती कशाच्या अंडर पडेल, कॉन्ट्रा व्हाउचर टाईप. ठीक आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे जर्नल रेक्टिफाईंग एंट्रीज और अ ट्रान्सफर और ॲडजस्टमेंट एंट्रीज परचेस ऑफ अ फिक्स्ड असेट ऑन क्रेडिट. जर तुम्ही कुठलं एखादं फिक्स्ड असेट क्रेडिटवरती परचेस केलं असेल किंवा ट्रान्सफर करायचं असेल किंवा एखादी तुम्हाला ॲडजस्टमेंट केली आहे तुम्ही आणि त्याची एंट्री मेंटेन करायची असेल तर त्याच्याशी रिलेटेड जो व्हाउचर टाईप यूज केला जातो त्याला काय म्हणतात, जर्नल. ठीक आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे सेल्स रिटर्न / क्रेडिट नोट. रिटर्न ऑफ अ गुड्स बाय अ कस्टमर. It is issued when there is a reduction in the price charged to a customer. So basically एखादं प्रोडक्ट तुम्ही सेल केलं आहे आणि ते तुम्हाला रिटर्न आलेलं आहे तर त्याच्याशी रिलेटेड जी पण एंट्री तुम्हाला मेंटेन करायची आहे ती कुठल्या व्हाउचर टाईपमध्ये करणार आहात, सेल्स रिटर्न. आणि लास्ट वन आहे परचेस रिटर्न और डेबिट नोट. रिटर्न ऑफ अ गुड्स टू सप्लायर. It is issued when there is a reduction in the price given by the supplier. सो बेसिकली तुम्ही एखादं प्रोडक्ट परचेस केलं होतं आणि ते तुम्हाला रिटर्न करायचं आहे किंवा त्याच्याशी रिलेटेड तुम्हाला डेबिट नोट मेंटेन करायचे आहे तर त्यावेळेस जे व्हाउचर टाईप यूज केलं जातं त्याला काय म्हणतात, परचेस रिटर्न किंवा डेबिट नोट. मग अशा पद्धतीचे डिफरंट टाईप्सचे व्हाउचर्स असतात की जे आपल्याला अकाउंटिंग सॉफ्टवेअरने प्रोव्हाइड केलेले असतात. त्या व्हाउचर्सचा यूज करून आपण डेली डेबिट आणि क्रेडिट रिलेटेड ट्रान्झॅक्शन्स त्या अकाउंटिंग सॉफ्टवेअरमध्ये मेंटेन करू शकतो. ठीक आहे. तर इथे त्यांनी 8 टाईपचे प्रीडिफाईन्ड अकाउंटिंग व्हाउचर्स दिलेत की ज्याच्यामध्ये फर्स्ट वन होता रिसिप्ट, त्याच्यानंतर पेमेंट, सेल्स, परचेस, कॉन्ट्रा, जर्नल, सेल्स रिटर्न और क्रेडिट नोट अँड परचेस रिटर्न और डेबिट नोट. अशा पद्धतीचे हे प्रीडिफाईन्ड अकाउंटिंग व्हाउचर्स आहेत की ज्याच्यामध्ये आपण डेबिट आणि क्रेडिटचे ट्रान्झॅक्शन्स मेंटेन करू शकतो. हे सगळे जे व्हाउचरचे टाईप्स आहेत ते तुम्हाला अकाउंटमध्ये आहेत सेम तसेच आपल्याला ह्या अकाउंटिंग सॉफ्टवेअरमध्ये यूज करायचे आहेत. ठीक आहे. हे सगळे व्हाउचरचे टाईप्स तुम्ही अकाउंटमध्ये मॅन्युअली क्रिएट केलेले आहेत तेच आपल्याला फक्त आता कम्प्युटर सिस्टीममध्ये ॲप्लिकेशनमध्ये ॲड करायचे आहेत. ठीक आहे. तर आजच्या सेशनमध्ये आपण बेसिक अबाउट कम्प्युटराइज्ड अकाउंटिंग पाहिलं आणि त्याच्यानंतर पाहिलं होतं वर्किंग प्रोसेस ऑफ अ कम्प्युटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेअर आणि त्याच्यानंतर प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेअर बघत होतो की ज्याच्यामध्ये आपण 3 प्रोसेस पाहिल्या. फर्स्ट वन होती क्रिएशन ऑफ अ कंपनी और ऑर्गनायझेशन, सेकंड वन होती क्रिएशन ऑफ अ लेजर अँड थर्ड वन होती सिलेक्शन ऑफ अ करंट व्हाउचर. सो ह्या 3 प्रोसेसेस आपण रिलेटेड टू अकाउंटिंग व्हाउचर आज पाहिलेले आहेत. रिमेनिंग प्रोसेसेस आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघूयात. ज्या आपण नोट्स दिलेल्या आहेत त्या नोट्स नोटबुकमध्ये लिहून काढा. कोणाला काही अडचण असेल तर ग्रुपवरती क्वेश्चन विचारू शकता. ठीक आहे. थांबूयात. थँक्यू.